ദിവ്യമുനി ജനം കൽപ്പിച്ചു തീർത്തതാം സ്വർണാലയത്തിലും വിശ്വരൂപ സൽഗുണപൂർണനായി നിവസിച്ചിടുക ലോകർക്കു സൗഖ്യം കൊടുപ്പാനായി. എന്നാലോ താമസം കൂടാതെ കണ്ടിട്ടു പാണ്ഡ്യകുലേശ്വര പ്രീതിക്കായി ദേവസ്ത്രീവർഗങ്ങളാം പെൺപുലികളും ദേവസമൂഹമാം വ്യഗ്രങ്ങളും ഒത്തുമേളിച്ചുടൻ ദേവേന്ദ്രനാകുമാ കൂറ്റൻ പുലിപ്പുറമേറി മോതാൽ പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഉദ്യമിച്ചാലും കുമാരകാനി മുക്കണ്ണനിങ്ങനെ ചൊല്ലി വിരമിക്കെ ഞാൻ മുഖനൊന്നു പറഞ്ഞതോർത്ത് ഘോരമഹിഷിതൻ ദേഹമലസയാം പൊയ്കാതൻ തീരത്തു സുസ്ഥിരമായി സ്ഥാപിച്ചു പാഷാണജാലങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു മാമലയാക്കി ചമച്ചതിനെ പ്രസ്തര കുന്നെന്നു പേരും വിളിച്ചുടൻ അയ്യപ്പ സ്വാമീതൻ ഭൃത്യനായ വാവർ മഹാവീരനോടു നിർദ്ദേശിച്ചു, വാവരെ നേരെ കേൾക്കണം നീയോ. ഇദ്ദേശത്താലയം ഒന്നു ചമച്ചതിൽ മറ്റുള്ള ഭൂതങ്ങളോടുകൂടി ഭക്തർക്ക് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ തൻ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. പാണ്ഡ്യനെ കണ്ടു വേഗത്തിലെത്തൂ അതോർത്തുകൊള്ളുക എന്നൂരച്ചുത്തമ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകി തിരിച്ചിതു നാട്ടിലേക്കായി. വിഷ്ണു ശിവപുത്രനായിട്ട് ജനനമെടുത്ത്, അതാണത് വിഷ്ണു ശിവപുത്രൻ ഹരിഹരപുത്രനായിട്ട് ജനനമെടുത്ത അയ്യപ്പൻ വിഷ്ണുവോട് അവതാരമാക്കും. രാമനായിട്ട് നീ ത്രേതായുഗത്തിലെ അവതരിച്ചോണ്, അന്നക്ക് ഒന്നോട് ഭക്തயான ശബരി சகுண ரூபத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீராமசுவாமிய ரொம்ப பக்தியோடு கூடி கூப்பிட்டு இருந்தா. அன்னைக்கு சபரிக்கு சாரூப்பிய முக்தியோ சாலோக்கிய முக்தியோ கிடைச்சிருக்கு. ரூபமில்லாத பரமாத்மஸ்வரூபம் ஒரு ரூபம் எடுத்து அவதாரம் எடுக்கிறத, அந்த ரூபத்தை நம்ம ஆராதிக்கிறத பக்தியோடு உச்சஸ்தாயில எத்தினானாக்கா நமக்கு சாரூப்பிய முக்தியோ சாலோக்கிய முக்தியோ கிடைக்கும். ஒரு ரூபத்தை ஆராதிக்கிறத இப்படியாக்கும் நமக்கு முக்தி அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறது. ஸ்ரீராம அவதாரத்துல இதே மாதிரி அந்த சபரிக்கு முக்தி கிடைச்சிருக்கு. அதனால அந்த நிர்குண பரபிரம்மத்தை ஆராதிச்சுண்டு அந்த சபரி மறுபடியும் பூமியில வந்திருக்கா. பம்பா நதியோடு கிழக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நீலமலையோடு அடிவாரத்துல அவள் ஒன்னையும் எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்துருக்கா அப்படின்னு பரமசிவன் சொல்றார். காரணம், ஐயப்ப சுவாமி ஒரு ரூபம் எடுத்திருக்கார். அது அப்படி ரூபம் எடுத்திருந்தா கூடியும் தாரக பிரம்மஸ்வரூபமாக்கும் பகவான். அதனாலேயே நிர்குணஸ்வரூபனான அந்த பரமாத்மாவுக்கு துல்லியனாக்கும் இந்த ஐயப்ப சுவாமி அப்படின்னாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. புலிப்பாலுக்கு பதிலாயிட்டு ஒரு பெரிய புலி கூட்டத்தையே கூட்டிண்டு மணிகண்டன் பாண்டிய ராஜ்யத்துக்கு வருகை தரார். அதையாக்கும் இங்க വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത്. പാറകൾ പോലും കുലുങ്ങിത്തെറിക്കുന്ന ഘോരമാം ശബ്ദവിശേഷത്തോടെ വക്രം തുറന്നതിൽ വെള്ളി പോലുള്ളതാം അമ്പിളി ദംഷ്ട്രങ്ങൾ കാട്ടി കാട്ടി ചീറുന്ന സിൽക്കാരത്തോടെ കുതിച്ചോടി തത്തിക്കളിക്കും പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ. സംഖ്യയില്ലാതോളം
വന്നു നിറഞ്ഞിതു പാണ്ഡ്യഭൂപാലകൻ തന്റെ നാട്ടിൽ. പെറ്റു ചമഞ്ഞുള്ളോരീറ്റ പുലികൾ തൻ ചീറ്റാലു കേട്ടു പശുവൃന്ദങ്ങൾ. കെട്ടുപൊട്ടിച്ചങ്ങും ഇങ്ങും കുതിച്ചോടി ഭാരം പരിഭാവം വന്നു പൊങ്ങി. നാട്ടിലെ രാജ്ഞിക്കു പോയ മഹാവ്യാധി നാട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും വന്നു പെട്ടോ. കുട്ടിപ്പുലികൾ അനവധി ജാതികൾ അങ്ങുമിങ്ങും കടന്നോടിച്ചാടി. തള്ളതൻ കാൽക്കൂട്ടിലെത്തി നുണകയും ഘോഷങ്ങൾ എന്തെന്തു പറഞ്ഞിടുന്നു. ഈ വിധം ഘോരമാം വ്യാഘ്രപരിഷദൻ മധ്യത്തിലേറ്റവും കൂറ്റനായ ഇന്ദ്രപുലി തന്നു ഭാരികാരേറിക്കൊണ്ടയ്യപ്പ സ്വാമിയിരുന്നു ചാലേ. അമ്പോരു കയ്യിലെടുത്തു മറ്റേ കയ്യിൽ നല്ല മഴവില്ലിനൊക്കും വില്ലോ ഏന്തി തലമൂടി കെട്ടഴിഞ്ഞൊട്ടൊട്ടു തോളത്തു മുത്തിയുറുമ്മിക്കൊണ്ടും ഉഗ്രനാം വ്യാഘ്രം ചലിക്കുന്ന നേരത്തെങ്ങൾ പാൽപ്പം പൊങ്ങിയും താണും മെല്ലെ. തേഞ്ചോരും ചോരീവാമന്തം വിടരുമ്പോൾ അത്ഭുത ദന്തദ്യുതി കലർന്നും വ്യക്തമധുരാക്ഷരങ്ങളാലപിച്ചും പഞ്ചാര പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടും അയ്യനയ്യപ്പൻ പാണ്ഡിത്തിങ്കലെത്തവേ കണ്ടവർ മണ്ടിപ്പോയി. ഒന്നെ നനച്ച് தியானம் பண்ணி தபசு செய்யற சபரிக்கு பிரம்ம சாயுஜ்யத்தை அந்த சாயுஜ்ய முக்திய சீக்கிரமா நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கும் பரமசிவன் சொல்றது. சாரூபிய முக்தி சாலோக்கிய முக்தி. சாரூபிய முக்தி சொன்னா பகவான மாதிரியே இருக்கிற ஒரு ரூபத்தை கொடுத்துடுவார் பகவான் அப்படின்னு அர்த்தம் பக்தர்களுக்கு. சாலோக்கிய முக்தி அப்படின்னு சொன்னாக்கா பகவானோடு அந்த வைகுண்ட லோகத்திலேயே வசிக்கிறதுக்கான ஒரு பாக்கியம். அதே மாதிரியே சாயுஜ்ய முக்தி அப்படின்னா அதுக்கு மேல ஒரு முக்தி கிடையாது, பகவான் ஆயிட்டே மாறிடுற மாதிரி பகவானுக்குள்ளேயே லயிக்கிற அந்த முக்தி. அப்படி இருக்கிற அந்த சாயுஜ்ய முக்திய சபரிக்கு கொடு அப்படின்னாக்கும் பரமசிவன் இங்க சொல்றார். சபரி தபசு செஞ்ச அந்த மலை ശബരിയോട് പേരിലെ ശബരിമല அப்படின்னு தெரிய வரும். உலக பிரசித்தமாயிட்டு தீரும் அந்த ശബരിമலை. உன்னை வளர்த்தின பாண்டிய மன்னவன் உனக்காயிட்டு ஒரு கோவில் உண்டாக்குவர், அதுல உன்னை பிரதிஷ்டை பண்ணுவர். இதெல்லாம் நிர்குண பரபிரமமான உனக்கும் தெரியற விஷயங்களாக்குமே அப்படின்னு பரமசிவன் சொல்றார். தாபசர்களோடு மனசுலையும் பாண்டிய மகாராஜாவு உனக்காயிட்டு நிர்மிக்க போற அந்த கோவில்லையும் அந்த சபரிமலை அப்படிங்கிற அந்த க்ஷேத்திரத்திலையும் இப்போ திவ்ய முனிகள் உனக்கு செஞ்சு கொடுத்த சொர்ணாலயம் அதாவது பொன்னம்பல மேடு அப்படிங்கிற அந்த கோவிலையும் விஸ்வரூபனான நீ சத்குண பரிபூர்ணனாயிட்டு வசிக்கணும். சம்பூர்ண பிரம்மஸ்வரூபனாக்கும் நீ சமபாவனையாக்கும் உனக்கு உள்ளது. பேத சிந்தனை இல்லை. பக்தனும் பகவானும் ஒன்னு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சபரிமலையில தது துவம் அசி தத்துவமசி நீ மோட்சம் அப்படிங்கிற ரீதியில ஏது தத்துவத்தை லட்சியமாக்குறையோ தது அந்த தத்துவம் துவம் ஆசி நீதான் அப்படின்னாக்கும் அதனோட அர்த்தம். பகவானையும் ശബരിമലയ്ക്ക് മാല പോട്ടുണ്ട ഭക്തനെയും കൂപ്പിടുறது சுவாமி அப்படின்னு தான். அப்ப பகவானும் பக்தனும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அர்த்தம். பூர்ண பிரம்மச்சாரியான ஐயனை பார்க்கறதுக்கு பிரம்மச்சரிய விரதம் எடுத்துண்டு பக்தர்கள் வந்து சேருவா. நீ வந்தது அம்மைக்காக புலிப்பால தேடிண்டாக்குமே, சாட்சாத் தேவேந்திரன் பெரிய புலி ஆயிட்டு உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். இந்த தேவஸ்திரீகள் எல்லாம்
പെൺപുലികളായിട്ട് വരും. ദേവസമൂഹങ്ങൾ വ്യാഘ്രങ്ങളായിട്ട് വരും. தேவேந்திரனான அந்த புலியோடு மேல ஏறிண்டு நீ பாண்டியராஜ கொட்டாரத்துக்கு போ அப்படின்னு பரமசிவன் சொல்றார். முக்கண்ணனான பரமசிவன் இப்படி உபதேசம் பண்ணினாரே, நான்முகனான பிரம்மா சொன்ன காரியத்தை ஞாபகம் வந்துட்டு மகிழ்ச்சியோடு ஜீவனில்லாத சரீரத்தை அழுதா நதி தீரத்தில ஸ்தாபிச்சுட்டு கொஞ்சம் கல்லெடுத்து அது மேல கூட்டி வச்சார் பகவான். அதாக்கும் கல்லிடாங்குன்னு, அதானது பிரஸ்தரக்குன்னு அப்படிங்கிற பேர்ல இப்போ தெரிய வருது. அதுக்கப்புறமா தன்னோட பிருத்தியனான வாவர்கிட்ட ஐயப்பன் சொல்றாரே, இந்த இடத்துல ஒரு ஆலயம் கோவில் பணிஞ்சு அதுல எங்கூட வந்திருக்கிற சர்வ பூதங்களும் இருக்காளே அவளோடு கூட்டிட்டு நீயும் அங்க இருக்கணும். கூபநேத்திரன், கடுரவன், கண்டாகர்ணன், வீரபத்ரன் இப்படி இருக்கிற பூத கணங்களோடு கூட்டிட்டு சபரிமலை கஷேத்திரத்துக்கு ஃபியூச்சர்ல வருகிற பக்தர்களுக்கு துஷ்ட மிருக சல்யங்கள் ஒன்றும் இல்லாம பார்த்துக்கிறதுக்கு அவளை நீயும் சேர்ந்து இந்த பூத கணங்களோடு சேர்ந்து பரிபாலனம் பண்ணணும் அப்படின்னு வாவர்கிட்ட சொல்றார். பாண்டியராஜாவை பார்த்துட்டு நான் சீக்கிரமா வரேன் அப்படின்னு வாவர்கிட்ட சொல்றார். அதுக்கப்புறமா புலிப்படையோடு கூடிட்டு பகவான் அங்கேருந்து கிளம்புறார். புலிப்படை பாண்டிய தேசம் முழுவன் நிறைஞ்சு வழிஞ்சுது. புலிப்படைய பார்த்துட்டு அத்தனை பேரும் நடுங்கி வரச்சா. புலியோடு சத்தத்துல பயந்து வரைச்சு மாடுகள் எல்லாம் ஓட தொடங்கிட்டு, ராஜ்னியோடு அந்த பயம் நடுக்கம் வெளியில தெரிய ஆரம்பிச்சது. அதே மாதிரி நோய் போன இடமே தெரியலை. அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவாள் எல்லாம் தலையில கைய வச்சு வியாதி வந்தா மாதிரி ஓட தொடங்கினான். குட்டி புலிகள் எல்லாம் ஓடி கழிக்கிறது. சின்ன குழந்தைகளை அம்மாமாரு தொட்டில போட்டு படுக்க வச்சிருக்காளே, அந்த குழந்தைகளோட பக்கத்துல எல்லாம் இந்த குட்டி புலிகள் எல்லாம் போய் படுத்துண்டு அந்த குழந்தைகளை எட்டி எட்டி பார்க்கறது. அப்படி அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து அத்தனை பேரும் நடுங்கி போனா. அந்த பெரிய ஒரு புலியோடு மேல ஏறி வர ஐயப்ப சுவாமி இந்திரனா இருக்கிற புலியோடு மேலேயாக்கும் சாஸ்தா வருகை தரார். ஒரு கையில அம்பு, ஒரு கையில மழவில்லு மாதிரி இருக்கிற வில்லு, தலைமுடி அழிஞ்சு ஷோல்டர் வரைக்கும் தொட்டு நிற்கிறது. உக்ரனான புலி நகரும் போது அது எப்படி கொஞ்சம் ஏத்த இறக்கமா அசையுமோ அதே மாதிரி ஐயப்பனும் ஏத்த இறக்கமா அசைஞ்சு வரார். புன்னகையோடு கூடி வர அந்த ஐயப்பன் பகவானோடு பால் மாதிரி இருக்கிற பல்லு வெளியில கொஞ்சமா தெரியறது. நன்னா அழகா இருக்கிற அந்த மதுராட்சரங்கள் ஆலபிச்சுண்டு பஞ்சார புஞ்சிரி தூகிண்டு ஐயன் ஐயப்பன் பாண்டியராஜ கொட்டாரத்துல வந்து எத்தினார். പേടി പൂണ്ടെല്ലാരും അയ്യോ കഷ്ടമെന്നോതി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി വേഗം. രാജ്ഞി ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞോരു നേരത്ത് നെഞ്ചത്തലച്ചു മലച്ചു വീണു. മന്ത്രി പ്രവരനു ബുദ്ധി മയങ്ങിപ്പോയി പേടിച്ചു മുക്കിലൊളിച്ചിരുന്നു. ഈ ഘോഷമൊക്കെയും കേട്ടോരു നേരത്ത് പാണ്ഡ്യരാജാവും ഒന്നെത്തി നോക്കി. അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ നിരീക്ഷിച്ച കാഴ്ചയെ അത്ഭുതമെന്നു പറയുന്നു ഞാൻ. തുങ്കധരനായ വ്യാഘ്രകളമേറി സംഘങ്ങളായ പുലികളൊത്ത് ആദിത്യ തേജസ്വിയായി ജ്വലിക്കുന്നോരീശ്വരാവിർഭാവം കണ്ടു പാണ്ഡ്യൻ. തെല്ലു നേരത്തേക്കതൊന്നും അറിയാതെ മാമര തൂണു കണക്കെ നിന്നു. പാണ്ഡ്യനെ ദൂരത്തു കണ്ട സമയത്ത് വ്യാഘ്രകളം വിട്ടിറങ്ങി വേഗം. ചാപബാണങ്ങളെ താഴത്തു വെച്ചിട്ട് പാരം വിനീതനായേവ മോദി.
ആജ്ഞാനുസാരമടിയൻ വനത്തിൽ പോയിറ്റ പുലികളെ കൊണ്ടുവന്നേൻ. വേണ്ടും പാലിപ്പോൾ കറന്നെടുത്തിടണം, പേടിയുണ്ടിങ്ങോട്ടടുക്കാനെങ്കിൽ. ഞാൻ തൊട്ടടുത്തു നിന്നിടാമുടൻ തന്നെ, രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്വിൻ. താമസിച്ചിടോല പാവം പുലിക്കൂട്ടമെല്ലാം വിശന്നു തളർന്നു പോകും. ഈ മൊഴി കേട്ടും കഠോര സ്വരമായി ചീറും പുലികളെ കണ്ടുകൊണ്ടും സംഭ്രാമഭീതി വിവശനം രാജാവു ഗദ്ഗദ പൂർണ്ണമീ വണ്ണമോദി. മന്ത്രൌഷധികളാൽ അഭ്യസ്ത യോഗിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടാം പുലികളെയോ. എന്നാലും അങ്ങിലി കാണുന്ന തേജസ് സൂര്യപ്രഭകളെക്കാളും രമ്യം. ആരാലും അപ്രാപ്യമെന്നും അറിഞ്ഞേ ഞാൻ, ആരാണു ധീരാഭവാനുരയ്ക്കൂ. ചെമ്പുലിയുമല്ല സിംഹങ്ങളുമല്ല സർവലോകങ്ങളും നിന്നധീനം. നീ പോയ നാൾ തന്നെ റാണിക്ക് സൗഖ്യമായി വ്യാഘ്രീതൻ പാലിനി വേണ്ട ദേവാ. പുത്രനെന്നോർത്തു ഞാൻ ഓരോന്നുരച്ചതുമൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം സർവശക്ത. നാട്ടുകാർ അജ്ഞാനശാലികളെങ്ങാനും തെറ്റായി വല്ലതും ചെയ്തുവെങ്കിൽ എല്ലാം സഹിക്കുന്ന നിത്യനാകുന്ന നീ എന്നെയും പാലിച്ചു കൊള്ളേണമേ. ആരു നിന്റെ പരമാർത്ഥ തത്വങ്ങൾ ഓരുവാനിച്ച നമുക്കു പാരം. ഭീതനായുള്ളോരു ഞാനും ഈ ലോകരും കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിടുന്നു ദേവാ. ഇപ്പുലി കൂട്ടത്തെ കാട്ടിലയച്ചു നീ സമ്പുഷ്ടി ചേർക്കുക ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം. നിൻമുഖ തേജസ് പാർക്കുന്നതു നേരം അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോം സൂര്യൻ താനോ. അജ്ഞാനമൊക്കെ അകറ്റിനി വേഗത്തിൽ ധന്യനാക്കേണമീ പാപിയെയോ. ആകയാൽ ഇന്നിതാ പാദം വണങ്ങുന്നേൻ, സർവപിതാവേ കടാക്ഷിക്കണം. ഈ വാക്പ്രപഞ്ചനം കേട്ടപ്പോൾ അയ്യപ്പനോർത്തു മനക്കാമ്പിൽ അല്പം നേരം. താപസമൗലിയാകുന്നോരഗസ്ത്യനും അപ്പോൾ അവിടേക്കു വന്നു ചേർന്നു. ഭയந்து വരച്ച് അത്തனை പേരും ஓடினா. ராஜ்ஞி இதை தெரிஞ்சு, இந்த வார்த்தை தெரிஞ்சு சத்தமா அழுது மயங்கியே விழுந்துட்டா. மந்திரிக்கு பயந்துட்டு நடுங்கி ஒளிஞ்சு நின்னுட்டான். இந்த கோஷமெல்லாம் கேட்டு பாண்டியராஜா எட்டி பார்த்தார். அப்போ அங்க அந்த பக்தனான பாண்டியராஜாவை அங்க காணற அந்த காட்சிகளெல்லாம் ஆச்சரியப்படுத்திட்டு, மத்தியான டைம்ல உதிச்சு நிற்கிற சூரியனை மாதிரி ஜொலிக்கிற அந்த ஈஸ்வர பிரபாவத்தை பார்த்து பாண்டியராஜா அதிசயிச்சு நின்னார். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவருக்கு அசைவே இருக்கலை, ஸ்டாச்சு மாதிரி நின்னுட்டார். பாண்டியராஜாவை பார்த்துட்டு புலி மேல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த பகவான் தன்னோட சாபபானங்களை கீழே வச்சுட்டு ரொம்ப பவ்யமாயிட்டு வளர்த்தப்பாவும் மகாராஜாவுமான அந்த பாண்டியராஜன் கிட்ட ஐயப்ப சுவாமி சொல்றார், உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போன மாதிரி நானிதா அம்மாவோட நோய்க்காக புலிப்பால் கொண்டு வந்திருக்கேன். மருந்த புலிப்பாலில கலந்து சாப்பிட்டாதான் அம்மாவோடு நோய் போகும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் அந்த புலிப்பாலுக்காக புலிகளையே கூட்டிட்டு வந்துட்டேன். எந்த அளவுக்கு பால் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பாலை கறந்தெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். புலியோடு பக்கத்துல வரத்துக்கு பயம் இருந்தானா நான் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறேன், அப்ப பயம் இல்லாம இருக்கும். அம்மாக்கு சீக்கிரமா இதுக்கான அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணுங்கோ
மணிகண்ட சுவாமி இப்படி சொன்னா சீக்கிரம் கறந்துக்குங்கோ, இந்த புலிக்கூட்டங்கள் எல்லாம் பசியில நின்றுருக்கு. பசி ரொம்ப ஜாஸ்தியான மனுஷால பிடிச்சு சாப்பிட்டு விடும். அதனால சீக்கிரமா இந்த புலிக்கூட்டங்கள் எல்லாம் திரும்பி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அத்தனை பேரும் பயந்து நெடுங்கி போயிட்டா. மணிகண்டன் சொன்னதை கேட்டுட்டு பயத்தோடு கூடிட்டு என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாம தடுமாற்றத்தோடு கூடிட்டு பேச்சு வராம மகாராஜா தொண்டை இடறின்னு சொல்றார். நல்ல ஒரு சித்தி கிடைச்ச, அதாவது அனிமா மகிமா சித்திகள் எல்லாம் கிடைச்ச ஒரு யோகிக்கு தன்னோட யோக சித்தினால இந்த மாதிரி புலிகளை வருத்துறதுக்கெல்லாம் சாத்தியமாக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியும். ஆனால் உங்களை பார்க்கறதுக்கு யோகியோ சித்தனோ மாதிரி தெரியலை, ரொம்ப தேஜஸ், ஆராக்கும் நீங்கள் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை சொல்லுங்க. செம்புலியும் சிம்ஹங்களும் மட்டுமில்லை, சர்வ லோக ஈஸ்வரனான பகவானே, இந்த உலகமே உன்னோடு கீழே தான் இருக்கு அப்படின்னாக்கும் பாண்டியராஜா சொல்றது. இந்த உலகமே 17 லோகங்களும் உன்னோடு கண்ட்ரோல்லையாக்கம் இருக்கு பகவானே அப்படின்னு சொல்றார். நீ போனதும் ராணியோடு அந்த நோய் காணாம போயிடுத்து, இனி புலிப்பால் தேவைப்படாது பகவானே அப்படின்னு சொல்றார். புலிகளை பார்த்து அத்தனை பேரும் பயந்து நடுங்கறா. இந்த புலிகள் எல்லாம் திருப்பி அனுப்பணுமே அப்படின்னு சொல்றார். புத்திரனாயிட்டு நினைச்சு நான் ஏதாவது திட்டவோ கோபிச்சுக்கவோ ஏதாவது செஞ்சிருந்தானா அதெல்லாம் மன்னிக்கணும், எல்லாம் பொறுக்கணுமே பகவானே. இந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவா ஆராதும் ஏதாவது அஜ்ஞானத்தால தெரியாம ஏதாவது தவறு பண்ணியிருந்தா அதெல்லாத்தையும் பொறுக்கணுமே பகவானே. ஆருக்கும் உங்களோட பரமார்த்தம் தெரியாது, நீங்கள் ஆராக்கும் அப்படின்னு எடுத்து சொல்லுங்கோ, பரமார்த்த தத்துவத்தை எடுத்து சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லறார். பாண்டியராஜா பகவான் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறார், என்னோடு அஜ்ஞானம் நீக்கி தரணுமே, நானும் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் பயந்துக்கிறோம் இந்த புலிகளை பார்த்து, இந்த புலிக்கூட்டத்தை பார்த்து எங்களுக்கெல்லாம் நெடுக்கமா இருக்கு. பகவானோட தேஜஸை பார்த்துட்டு சூரியனுக்கு கூடியும் ஆச்சரியமாகும். இந்த அஜ்ஞானிய அனுகிரகிக்கணுமே, ஞானமில்லாத அறிவில்லாதவனை அனுகிரகிக்கணுமே. பாண்டியராஜா பிதாவான அந்த ராஜா, வளர்த்தப்பாவான அந்த ராஜா ஐயப்பனை கூப்பிடுறார், சர்வபிதாவே அப்படின்னு கடாட்சிக்கணுமே, காப்பாத்தணுமே. இந்த டைம்ல ஐயப்பன் கொஞ்ச நேரம் தியானிச்சோன அங்க தாபசர்கள சிரஷ்டனான அகஸ்திய மகர்ஷி அங்க வந்து சேர்றார் அப்படிங்கறதையாக்கும் இங்க பார்க்க முடியறது. அதானது பகவான் அகஸ்திய முனிய வரவழைக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம்.